सत श्री अकाल, मैं परमिंदर तेजा ते लैके हाजिर हां साडा खास प्रोग्राम खबर जो मुद्दा बने, जिस विच हर उसी खबर तुहाडे तक पहुंचाउने आ जिस दा सिद्धे तौर ते सरोकार आवाम दे नाल हुंदा है, जनता दे नाल हुंदा है। ते साडी इस प्रोग्राम दे जरिए यही कोशिश हुंदी है कि जनता दी आवाज़ सरकार ते प्रशासन दे कन्नां तक पहुंचाई जा सके। शुरू करदे हां प्रोग्राम दा सिलसिला खबर जो मुद्दा बने। सब तो पहला गल करांगे किसानी अंदोलन दी। खेती कानूनां नूं लैके सरकार ते किसानां दे विचाले रेड़का बरकरार है। हुण तक सरकार ते किसानां दे विचकार कई बैठकां हो चुकियां ने, पर मसले दा हल नहीं हो सकिया। सरकार कानून रद्द करने के लिए तैयार नहीं है तो किसान कानून वापस लैण दी मंग ते अड़े होए ने। इस दे विचाले सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता विखाई है ते किसानी मुद्दे नूं लैके दखल दिता है। मसले नूं जल्द हल करने के लिए कमेटी बनाउण दा प्रस्ताव दिता गया ते उत्थे केंद्र सरकार समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ते यूपी सरकार नूं नोटिस जारी करके जवाब ही मंगया गया। वेखो रिपोर्ट। सरकार खेती कानूनां नूं वापस लैण दे लई तैयार नहीं है ते किसान अंदोलन खत्म करन नूं तैयार नहीं। करीब 3 महीनों तो चल रहे इस रेड़के नूं हल करवाउण दे लई हुण सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दे दिता है। बुधवार नूं पटीशनां ते पहली सुनवाई करदे होए सुप्रीम कोर्ट ने इस रेड़के नूं जल्द खत्म करन दे लई कमेटी बनाउण दा सुझाव दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दे आले दुआले बैठे किसान प्रदर्शनकारियों बारे टिप्पणी करते हुए कहा कि जे इसनूं जल्द हल ना किया गया तो बहुत छेती कौमी मसला बन जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता नूं कहा कि मिस्टर मेहता, असीं तुहानूं दस्सांगे कि असीं की करन दी सोच रहे हां। मसले नूं सुलझाउण दे लई असीं एक कमेटी बनावांगे। इस विच भारती किसान यूनीयन, भारत सरकार ते होर किसान जथेबंदियां शामिल होणगीਆਂ। असीं बाकी किसान जथेबंदियां नूं भी इस कमेटी दा मैंबर बनण दे लई कहांगे क्योंकि ये छेती ही एक कौमी मसला बन जाएगा। तां देश की सर्वोच्च अदालत भी इस मसले नूं कमेटी मतलब गलबात के जरिए हल करने के लिए कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ते यूपी सरकार नूं भी नोटिस जारी किया है ते किसान जथेबंदियां नूं भी मामले विच पार्टी बनाउण दे लई मंजूरी दे दित्ती है। सुप्रीम कोर्ट के इस प्रस्ताव का भाजपा आगुआं दे वल्लों स्वागत किया जा रहा है। वो भी चाहुंदे ने कि हाँ जां ना दे विचाले लमके इस मसले नूं कमेटी बना के हल किया जाए। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जो फैसला किया है आज, वो उन्होंने कहा है कि को कमेटी बनाना चाहते हैं जिसमें भारत सरकार के, किसान यूनियंस के, स्टेट्स के सभी रिप्रेजेंटेटिव हों और एक नेशनल इशू बनने वाला है। इस फैसले का स्वागत है। कल इसकी डेट उन्होंने डाली है। इस पर जो भी फैसला होगी सरकार सभी लोग मानना चाहिए। उधर किसानों ने कहा कि साडी नैतिक जित है ते जेकर कमेटी बनती भी है तो उन्हां दा अंदोलन जारी रहेगा। साडे किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे होने चाहिए ने, खेतीबाड़ी बुद्धिजीवी होनी चाहिए ने, जिवें कि अपने जिन्नियां भी खेतीबाड़ी दी यूनीवर्सिटियां ने अपने सारे स्टेटां ने तकरीबन इन्हां दे जिहड़े वाइस चांसलर ने जां जिहड़े वधिया बंदे ने जिवें वकील ने, अपने सुप्रीम कोर्ट दे रिटायर जज भी ने, जां कोई जिहड़े सरकार दे खेतीबाड़ी बारे जानते ने वधिया मंत्री ने, नीत ते नीति साफ नाल ये कमेटी बन जे हो सकदा है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ मतलब ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ फायदा हो जाए। किसानों के प्रदर्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ केंद्र सरकार ने भी कमेटी बनाਉਣ ਦਾ प्रस्ताव रखा सी, जिस ਨੂੰ किसान जथेबंदियां ने यह कह के रद्द कर दिता सी कि उन्होंने सरकार ਦੀਆਂ कमेटियां ते भरोसा नहीं है। ਹੁਣ दोबारा किसानों अगे कमेटी का प्रस्ताव है, पर इस बार सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। सो किसानी अंदोलन नूं लैके केंद्र ते किसान दोवें ही अपने स्टैंड ते बजिद ने। इस विचाले हुण किसानां ने केंद्र नूं एक चिट्ठी लिख के नाराजगी ਜ਼ਾਹਰ की है। सरकार दे प्रस्ताव नूं लिखती तौर ते रद्द किया है। सो कुल मिला के सरकार दा कहना है कि कानून वापसी का सवाल ही पैदा नहीं हुंदा ते दूजे पासे किसानां नूं सरकार दा प्रस्ताव मंजूर नहीं है ते कानून रद्द करन दी मंग कर रहे ने।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ और इस तो अलावा क्या क्या ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਜੇ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਬਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਵੀ ਤਲਖ ਨੇ। ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, 5 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪੰਕਜ ਕਬਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰਨੀਆਂ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਟਾਂ ਤੇ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਔਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕਣਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਅਣਖ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਖੁਰਦ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਪਿੰਡੂ ਸਾਂਝ ਦੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ
ਧਰਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੇਹ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੇਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਇਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। यही वजह है कि गृह मंत्रालय वालों सनी दिओल ਨੂੰ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਜਵਾਨ ਤੇ 2 ਪੀਐਸਓ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੈਰ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਤੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ। ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਗਗਸੀਨਾ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਉੱਠਿਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਪੁਲਿਸ
नजर आ रही है। करनाल के गगसीना गांव में आज सुबह की जो शुरुआत होती है वो गोलियों के साथ होती है। गगसीना गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਗਗਸੀਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਣਕ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਗਸੀਨਾ ਪਿੰਡ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ये पड़े और हमारे हॉस्पिटल में है। इतना बदला नहीं लेंगे। क्या करा बताओ, प्रशासन ने क्या करा? अगर प्रशासन और आज भी गोली जब चल रही है प्रशासन वाले खड़े खड़े देखा है क्या प्रशासन आई चूड़ी पैर लो औरतों ने कहा ना कि औरत चूड़ी पैर का कमजोर हो जाए, ये पैर लो चूड़ी जो एक डंडे लेकर आ रहे हैं और मारे खाली हाथ आए थे सारे। प्रशासन क्या मारे सारे खाली हाथ आ रहे थे और वो छत पर तैयारी करके बैठे थे और प्रशासन खड़ा खड़ा देख रहे। आपसी पारिवारिक विवाद ही था जो पुराना मामला चल रहा था। हाँ, दो ठोड़ा का था आपस में जो होते हैं ना, ठोले वाइज जरूर आए तो जमीन को लेकर ही था। हाँ जी, हाँ जी, एक की हॉस्पिटल में हुई है सर। हाँ जी, हाँ जी। आरोपी फरार हो गए हैं, पकड़े हैं अभी कुछ? अब फिलहाल तो फरार ही है। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਲ ਬਣੇਗਾ। जो आरोपी हैं वो मौके से फरार हो गए थे। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।